Good morning, student. How are you? Myself, Professor Amit Kalola, and our subject is Water Supply and Sanitary Engineering. And topic to be discussed today of house plumbing chapter is pipes and traps. Dear student, in the last lecture we have discussed about the technical terms in which we have plumbing system, water mains, street main, service line, service connection, available head, residual head, water outlet, storage tank, back siphonage, downtake tap, air gap, effective opening and wash out valve. Then we have discussed about the plumbing tools. In regarding, we have discussed about the pipe cutter, pipe vise, pipe wrench, hacksaw, adjustable wrench, pipe bending machine, water pump pillars, chain wrench, and set of the common and ring spinner and threading dies. So today we start with the pipes. The pipe used in the house plumbing. The various pipes used for the house plumbing work are generally classified into two types: water supply or pipe used for the water distribution, and pipe used for the sanitation. Soil pipe. This type of the pipe is used to carry the feces and the urine from the feces and the urinals. Generally, the minimum diameter of the soil pipe is less than 100. Generally, the minimum diameter of the soil pipe is less than 100 mm. These pipes are selected from CI, cast iron, as far as possible. But the AC pipes, like asbestos cement pipes, can also be used. હાઉસ પમ્પલિંગ કામ માટે વપરાતી પાઇપોને સામાન્ય રીતે બે રીતે આપણે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે કે વોટર સપ્લાય અથવા તો વોટર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે વપરાતી પાઇપો, ઘરગથ્થુ ડ્રેનેજ સિસ્ટમ માટે વપરાતી પાઇપ્સ. તેમાં આપણે પહેલાં સોઇલ પાઇપનું ડિસ્કશન કરીએ કે આ પ્રકારની પાઇપોનો ઉપયોગ છે તે યુરિનલ છે, ડબલ્યુ/સી, વોટર ક્લોઝેટ વગેરેમાંથી આવતા મળમૂત્રના વહન માટે થાય છે. અને સામાન્ય રીતે સોઇલ પાઇપનો ઓછામાં ઓછો વ્યાસ 100 mm હોય છે અને શક્ય હોય ત્યાં સુધી પાઇપો છે એ કાસ્ટ આયર્નની પસંદ કરવામાં આવે છે, પરંતુ એસી પાઇપ એટલે કે એસ્બેસ્ટોસ સિમેન્ટ પાઇપ્સ પણ વાપરી શકાય છે. નેક્સ્ટ ઇઝ અ વેસ્ટ પાઇપ. ઇટ ઇઝ ધ પાઇપ used for the transporting liquid waste from the bathrooms, kitchen, sink, laundry, basins, etc. These pipes are usually from 30 to 50 mm in diameter. This type of the pipe are made of the CI, lead, brass or SW, stoneware. વેસ્ટ પાઇપ છે તે બાથરૂમ છે, રસોઈ ઘર છે, સિંક, લેવેટરી બેઝિન્સ વગેરેમાંથી નિકાલ થતા પ્રવાહી કચરાને વહન કરવા માટે વપરાતી પાઇપને આપણે વેસ્ટ પાઇપ કહેવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે આ પાઇપનો વ્યાસ છે તે 30 થી 50 mm સુધીનો હોય છે અને આ પ્રકારની પાઇપો છે તે કાસ્ટ આયર્ન છે, સીસુ, પિત્તળ, એસ્બેસ્ટોસ, સિમેન્ટ, કોન્ક્રીટ અને સ્ટોનવેર વગેરેમાંથી બનાવવામાં આવે છે. તો બાથરૂમ છે, રસોઈ ઘર છે, સિંક, લેવેટરી બેઝિન્સ છે વગેરેમાંથી નિકાલ થતા પ્રવાહી કચરાના વહન માટે વપરાતી પાઇપને વેસ્ટ પાઇપ કહેવામાં આવે છે. વેન્ટ પાઇપ used to provide the air ventilation in the drainage system to maintain the water seal against the effect of the siphonage and the backflow in the drainage system. ડ્રેનેજ સિસ્ટમમાં સાયફોનેજ અને પ્રતિદબાણ એટલે કે બેકફ્લો વગેરેની અસરની સામે વોટર સીલ જાળવી રાખવા માટે ડ્રેનેજ સિસ્ટમમાં હવાની અવરજવર વેન્ટિલેશન પૂરી પાડવા માટે વપરાતી પાઇપને આપણે વેન્ટ પાઇપ કહેવામાં આવે છે. Now next is the ventilating pipe. This type of the pipe is used to drain the entire house, ventilate the drainage system. આ પ્રકારની પાઇપોનો ઉપયોગ આખા ઘરની ડ્રેનેજ સિસ્ટમ, એન્ટાયર હાઉસ ડ્રેનેજ સિસ્ટમને વેન્ટિલેટ કરવા માટે થાય છે. Water seal of the various sanitary adhesive are maintained. The effect of the siphon action occurring in the drainage system can be prevented. Dilution of the fuel gases produced in the drainage. જેને લીધે વિવિધ સેનેટરી આ સંયોજનોના વોટર સીલ જળવાઈ રહે છે અને ડ્રેનેજ સિસ્ટમમાં ઉત્પન્ન થતા સાયફોનિક એક્શનની અસર રોકાઈ શકે છે અને ડ્રેનેજ સિસ્ટમમાં ઉત્પન્ન થતા વાયુઓ ફ્યુઅલ ગેસીસનું પણ
ડ્યુલેશન એટલે કે મંદન થાય છે. Of the various sanitary elements are maintained. The effect of the siphonic action occurring in the drainage system can be prevented, and dilution of the fuel gases produced in the drainage. વિવિધ સેનિટરી આ સંયોજનોના વોટર સીલ જળવાઈ રહે છે. ડ્રેનેજ સિસ્ટમમાં ઉત્પન્ન થતા સાયફોનિક એક્શનની અસર રોકાઈ શકે છે અને ડ્રેનેજ સિસ્ટમમાં ઉત્પન્ન થતા વાયુઓનું મંદન થાય છે. તો આ ત્રણ સિસ્ટમ અહીંયા વર્ક કરે છે કે વિવિધ આપણે સેનિટરી આ સંયોજનો છે એના એલિમેન્ટ્સ છે એમાં બધામાં છે એ વોટર સીલ જળવાઈ રહે છે. ડ્રેનેજ સિસ્ટમમાં ઉત્પન્ન થતા સાયફોનિક એક્શનની અસર રોકાઈ શકે છે, બેકફ્લોની અસર ઘટાડી શકાય છે અને ડ્રેનેજ સિસ્ટમમાં ઉત્પન્ન થતા વાયુઓ ફ્યુલ ગેસીસનું મંદન આપણે થઈ શકે છે. નાવ નેક્સ્ટ ઇઝ અ રેન વોટર પાઇપ. વરસાદના પાણીના નિકાલ માટેની પાઇપ્સ. ધ પાઇપ્સ ધેટ આર યુઝ ટુ એક્સપોર્ટ ધ વોટર ધેટ આર એક્યુમ્યુલેટેડ ઇન ધ રૂફ as well as in the open part of the house due to the rain are known as the rain water pipes. The size of the rain water pipes should be commensurate with the inflow and the outflow of the rainwater. These type of the pipes are made from the material like AC, CI, GI and PVC materials. વરસાદને કારણે છત તેમજ મકાનના ખુલ્લા ભાગોમાં પાણી એકઠું થાય છે અને તેનો નિકાસ કરવા માટે પાઇપોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેને રેન વોટર પાઇપ તરીકે આપણે ઓળખવામાં આવે છે. રેન વોટર પાઇપના માપ વરસાદના પાણીની આવક અને વેગના અનુરૂપ રાખવામાં આવે છે, commensurate with the inflow and the outflow of the rainwater. These type of the pipes are made of the material like AC, CI, GI, PVC. એટલે આ પ્રકારની પાઇપ છે તે એસ્બેસ્ટોસ, કાસ્ટ આયર્ન, ગેલ્વેનાઇઝ અને પીવીસી વગેરે માલ સામગ્રીમાંથી બનાવવામાં આવે છે. The different types of the pipe used as follow with their diameter. Pipe diameter: soil pipe is 100 mm, waste pipe horizontal 30 to 50 mm, waste pipe vertical 75 mm, rain water pipe 75 mm, vent pipe 50 mm, anti-siphonous pipe connecting with the soil pipe 50 mm and connecting the waste pipe is 40 mm. હાઉસ ડ્રેનેજ માટે વપરાતી વિવિધ પ્રકારની પાઇપોનો વ્યાસ આપણે વાત કરીએ તો સોઇલ પાઇપ છે તે 100 mm, વેસ્ટ પાઇપ હોરિઝોન્ટલ ક્ષિતિજ 30 થી 50 mm, વેસ્ટ પાઇપ વર્ટિકલ ઉર્ધ્વ 75 mm, રેન વોટર પાઇપ છે 75 mm, વેન્ટ પાઇપ છે તે 50 mm ડાયામીટર, એન્ટી સાયફોનસ પાઇપ છે તે સોઇલ પાઇપની સાથે કનેક્ટેડ હોય તો 50 mm અને વેસ્ટ પાઇપની સાથે કનેક્ટેડ હોય તો 40 mm ડાયામીટરના હોય છે. તો આ આપણે વિવિધ પાઇપોનું ડિસ્કશન કર્યું. તેમાં સોઇલ પાઇપ છે, વેસ્ટ પાઇપ છે, વેન્ટ પાઇપ છે, વેન્ટિલેટિંગ પાઇપ છે અને રેન વોટર પાઇપ્સ છે, તેમજ હાઉસ ડ્રેનેજ માટે વપરાતા વિવિધ પાઇપો કેટલા વ્યાસના હોય છે તેનું પણ આપણે ડિસ્કશન કર્યું. નાઉ નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ એ ટ્રેપ્સ. Special types of the device are used in the household drainage system to prevent the pollution by the spreading the fuel gases in the sewer and gutter or drainage. These devices including the different type of the traps. A trap is a device that is always filled with water. Therefore, it acts as a barrier against the gases produced in the drainage system. This type of the barrier is known as the water seal. મળવાહીઓ અને ગટરમાં ઉત્પન્ન થતા ગંદા વાયુઓ ફ્યુઅલ ગેસીસ ઘરમાં પ્રવેશવાથી પ્રદૂષણ ઉત્પન્ન થતું રોકવા માટે હાઉસ ડ્રેનેજ સિસ્ટમમાં ખાસ પ્રકારના ડિવાઇસનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ ઉપકરણોમાં જુદી જુદી જાતના ટ્રેપ્સનો સમાવેશ થાય છે. ટ્રેપ એક એવું ઉપકરણ છે કે તેમાં હંમેશા પાણી ભરેલું રહે છે, તેથી ડ્રેનેજ સિસ્ટમમાં ઉત્પન્ન થયેલા વાયુઓ સામે આપણે અવરોધ એટલે કે બેરીસ તરીકે વર્તે છે અને આ પ્રકારના બેરિયરને વોટર સીલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. The appropriate type of the trap is used to attachment to the municipal line. A bend tube or the pipe is usually used to obtain the water seal for a trap.
The water seal produced between the gases between the atmosphere and the sewage depend on its effective depth. The depth is usually kept at 2.5 to 7.5 centimeter. કોઈપણ સ્વાસ્થ્ય આયોજનનું મ્યુનિસિપાલિટીની લાઇન સાથે જોડાણ થતું હોય છે તેની વચ્ચે જો યોગ્ય પ્રકારના ટ્રેપનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ટ્રેપનું વોટર સીલ પ્રાપ્ત કરવા માટે સામાન્ય રીતે એક વળાંકવાળી નળી કે પાઇપ, બેન્ડ ટ્યુબ અથવા તો પાઇપ વાળો ઘટક હોય છે અને વાતાવરણ અને મળવાહીની વચ્ચેના વાયુ વચ્ચે ઉત્પન્ન થતા વોટર સીલનો આધાર તેની અસરકારક ઊંડાઈ ઉપર હોય છે. વાતાવરણ અને મળવાહી વચ્ચેના વાયુઓ વચ્ચે ઉત્પન્ન થતા વોટર સીલનો આધાર તેની અસરકારક ઊંડાઈ ઉપર હોય છે. સામાન્ય રીતે આ ઊંડાઈ 2.5 થી 7.5 સેન્ટીમીટર જેટલી આપણે રાખવામાં આવે છે. 2.5 to 7.5 centimeter. The types of the traps commonly used in the household plumbing are P-trap, S-trap, Q-traps, gully traps, floor trap or the Nahani trap, intercepting trap, it is called Antarodhi trap, anti-D trap and anti-siphon trap. તો વ્યવહારમાં આપણે સામાન્ય રીતે આ રીતની ટ્રેપ્સનો ઉપયોગ કરીએ છીએ કે પી ટ્રેપ્સ છે, એસ ટ્રેપ્સ છે, ક્યુ ટ્રેપ્સ છે, ગલી ટ્રેપ છે, ફ્લોર ટ્રેપ અથવા તો નાની ટ્રેપ, અંતરોધી ટ્રેપ, એન્ટી ડી ટ્રેપ અને એન્ટી સાયફોનિક ટ્રેપ. તો નાવ સ્ટાર્ટ વિથ ધ પી ટ્રેપ, એસ ટ્રેપ અને ક્યુ ટ્રેપ. હિયર ઇઝ ધ ફિગર ઓફ ધ પી, ક્યુ એન્ડ એસ ટ્રેપ. This type of the trap is classified as a P trap, Q trap and S trap by the shapes. Each of these traps consists of the U-shaped tube that form a water seal. As the result, a barrier can be created between the fuel gases and the atmosphere. હવે આપણે ફિગરમાં જોઈએ છીએ તે પી ટ્રેપ, ક્યુ ટ્રેપ અને એસ ટ્રેપ આપેલી છે અને તેની શેપ ઉપર તેને પી, ક્યુ અને એસ કહેવામાં આવે છે. હવે આ દરેક પ્રકારની ટ્રેપની રચના યુ આકારના ટ્યુબમાં આવેલી હોય છે કે જેને હિસાબે વોટર સીલ છે એ જળવાઈ રહે છે અને વોટર સીલ બને છે. ઇટ ઇઝ વોટર સીલ. અને પરિણામે ગંદા વાયુઓ છે, ફ્યુલ ગેસ અને વાતાવરણ વચ્ચે છે એ અવરોધ એટલે કે બેરિયર ઊભો થાય છે. આ રીતે ત્રણેય પી, ક્યુ અને એસ ટ્રેપમાં વોટર સીલ જળવાઈ રહે છે. ઇટ ઇઝ કોમન traps we are used and they are called according to their shapes. Now next is the gully trap. This trap is used in the various places in the drain pipe, coming from the places like sink, bathroom, etc. Wastewater enter the back inlet or gully trap. When the cleaning of the room flooring, the sweeping enter through the head of the gully trap. તો આ ટ્રેપનો ઉપયોગ છે એ ડ્રેન પાઇપોમાં વિવિધ જગ્યાએ કરવામાં આવે છે. સિંક, બાથરૂમ વગેરે સ્થળોથી આવતું વેસ્ટ વોટર ગલી ટ્રેપના બેક ઇનલેટમાં પ્રવેશે છે, જ્યારે રૂમ ફ્લોરિંગ વગેરેની સફાઈ દ્વારા આવતું સ્વીપિંગ ગલી ટ્રેપના મથાળેથી પ્રવેશ કરે છે. ધીસ ઇઝ ધ ફ્લોર લેવલ and this is a greeting. અને આ જે ફિગર આપણે જોઈએ છીએ તે ગલી ટ્રેપની છે. A greeting is placed over the head to prevent the debris from entering the gully trap. Sewage from the gully trap outlet goes to the inspection chamber, IC or manhole. ગલી ટ્રેપમાં પ્રવેશતા કચરોને અટકાવવા માટે તેના મથાળે એક લોખંડની જાળીવાળું ઢાંકણું જેને ગ્રેટિંગ કહેવામાં આવે છે તે મૂકવામાં આવે છે. હિયર ઇટ ઇઝ. અને આ ગલી ટ્રેપના આઉટલેટમાંથી મળ પ્રવાહ સીવેજ ઇન્સ્પેક્શન ચેમ્બર અથવા તો મેન હોલમાં જાય છે. ઇટ ઇઝ આઉટલેટ. નાઉ નેક્સ્ટ ટ્રેપ ઇઝ ધ ફ્લોર ટ્રેપ ઓર નહાની ટ્રેપ. ધીસ ટ્રેપ આર મેડ ઓફ ધ કાસ્ટ આયર્ન. ધીસ ટાઈપ ઓફ ધ ટ્રેપ ઇઝ યુઝડ to dispose of the household water from the bathroom and kitchen.
The design of the floor trap is similar to the gully traps. A close cover is placed over the head of the floor trap and the another grating is placed to prevent the debris to enter. આ ટાઈપની ટ્રેપ્સ છે તે કાસ્ટ આયર્નની બનેલી હોય છે અને ઘર વપરાશના પાણીનો નિકાલ કરવા માટે આ પ્રકારની ટ્રેપનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે કે બાથરૂમ છે, રસોડું છે, ચોકડી છે વગેરેમાં નહાની ટ્રેપનો ઉપયોગ થાય છે. નહાની ટ્રેપની રચના ઘણી ખરી છે તે ગલી ટ્રેપને મળતી આવે છે, સિમિલર ટુ ધ ગલી ટ્રેપ્સ. હવે નહાની ટ્રેપના મથાળા ઉપર બંધ કવર અને તે ઉપરાંત તેની અંદર જતા કચરાને રોકવા માટે બીજું એક જાળીદાર ઢાંકણું પણ રાખવામાં આવે છે. હિયર તો આ ટ્રેપ્સને આપણે ફ્લોર ટ્રેપ્સ અથવા તો નહાની ટ્રેપ્સ કહેવામાં આવે છે. નાઉ નેક્સ્ટ ટ્રેપ ઇઝ ધ ઇન્ટરસેપ્ટિંગ ટ્રેપ, અને ગુજરાતીમાં કહેવામાં આવે છે અંતરોધી ટ્રેપ. ધીસ ટાઈપ ઓફ ધી ટ્રેપ ઇઝ પ્લેસ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધી હાઉસ ડ્રેનેજ સિસ્ટમ. Sewage from the house is sent to the public sewer through an interseptic trap. The main purpose of having an interseptic trap is prevent the fuel gases entering the house drain. આ પ્રકારના ટ્રેપને ઘરગથ્થુ ગટર વ્યવસ્થા એટલે કે હાઉસ ડ્રેનેજ સિસ્ટમને છેડે મૂકવામાં આવે છે, એન્ડ પોઈન્ટ ઉપર મૂકવામાં આવે છે અને મકાનમાંથી નીકળતા મળ પ્રવાહને ઇન્ટરસેપ્ટિક ટ્રેપમાં થઈ અને જાહેર મળવાહીમાં મોકલવામાં આવે છે. આ ટ્રેપ રાખવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ જાહેર મળવાહીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા દુર્ગંધયુક્ત ફ્યુલ ગેસીસ વાયુને હાઉસ ડ્રેનમાં પ્રવેશતા રોકવાનો છે. This trap is usually arranged in an inspection chamber, one end of which is called the inspection arm or the roding arm. It is used to clean the trap. The end of the inspection arm is closed by the plug. Here, સામાન્ય રીતે આ ટ્રેપ એક ઇન્સ્પેક્શન ચેમ્બરમાં ગોઠવવામાં આવે છે. તેનો એક છેડો છે કે જે નિરીક્ષક બાહુ એટલે કે ઇન્સ્પેક્શન આર્મ અથવા તો રોડિંગ આર્મ કહેવામાં આવે છે. તેનો ઉપયોગ ટ્રેપની સફાઈ કરવા માટે થાય છે અને ઇન્સ્પેક્શન આર્મના છેડે એક પ્લગ લગાવીને બંધ રાખવામાં આવે છે. ઇટ ઇઝ પ્લગ. તો આ પ્રકારની ટ્રેપ છે તે ઘરગથ્થુ ગટર વ્યવસ્થા એટલે કે હાઉસ ડ્રેનેજ સિસ્ટમના છેડે મૂકવામાં આવે છે અને મકાનમાંથી નીકળતા મળ પ્રવાહને ઇન્ટરસેપ્ટિંગ ટ્રેપમાં થઈને જાહેર મળવાહિનીમાં મોકલવામાં આવે છે. ઇન્ટરસેપ્ટિક ટ્રેપ રાખવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ આપણે જાહેર મળવાહિનીમાંથી ઉત્પન્ન થતા દુર્ગંધયુક્ત વાયુને હાઉસ ડ્રેનેજમાં પ્રવેશતા અટકાવવાનો છે. અને સામાન્ય રીતે આ ટ્રેપમાં એક ઇન્સ્પેક્શન ચેમ્બર ગોઠવવામાં આવે છે. તેના એક છેડા કે જેને નિરીક્ષણ બાહુ એટલે કે ઇન્સ્પેક્શન આર્મ કે રોડિંગ આર્મ કહેવામાં આવે છે તેના ઉપયોગ ટ્રેપની સફાઈ કરવા માટે આવે છે. ઇન્સ્પેક્શન આર્મના છેડે એક પ્લગ રાખીને ઇન્સ્પેક્શન આર્મના છેડે એક પ્લગ લગાવીને બંધ રાખવામાં આવે છે. Now next is the anti-D trap. P, Q and S trap are manually used for the bathroom sink and the latrines. In such a case, keeping the mount wide open may result in the completing the flushing of the waste pipe, but the full bore of the trap is not affected by the discharge of the sewage. એટલે પી ક્યુ અને એ સ્ટેપ છે એ ખાસ રીતે આપણે બાથરૂમ સિંક અને લેવટરી બેઝિન્સ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. હવે આવા કેસમાં તેના મુખ વાઇડ વિસ્તૃત રાખવાથી વેસ્ટ પાઇપનું સંપૂર્ણ રીતે ફ્લશિંગ થઈ શકે છે, પરંતુ આ ટ્રેપ પૂરેપૂરા નળાકાર બોર ઉપર મળપ્રવાહના નિકાસની અસર થતી નથી. With a slight modification to this type of the trap, Mr. Hellier of the England made the waterway of the regular section trap square to prevent to siphonization of the P, Q and S traps. So, the anti-D trap can be completely removed of fishes. આ પ્રકારની ટ્રેપમાં થોડોક સુધારો કરીને ઇંગ્લેન્ડના શ્રીમાન હેલરે પી ક્યુ અને એસ ટ્રેપનું સાયફોનેસ એક્શન રોકવા માટે રેગ્યુલર સેક્શન ટ્રેપનો વોટરવે ખાસ ચોરસ આકારનો બનાવી આપ્યો. હિયર વી સી
તેથી એનડીડી ટ્રેપની મદદથી પૂરેપૂરો મળ પ્રવાહ છે આપણે સીવેજ છે તે દૂર થઈ શકે છે. તો ધીસ ઇઝ ધ એનડીડી ટ્રેપ, એટલે કે પી ક્યુ અને એસ ટ્રેપ એ ખાસ કરીને બાથરૂમ સિંક અને લેબોરેટરી બેઝિનમાં વપરાય છે. હવે આ કિસ્સામાં તેના મુખ વિસ્તૃત રાખવાથી વેસ્ટ પાઇપનું સંપૂર્ણ રીતે ફ્લશિંગ થઈ શકે છે, પરંતુ આ ટ્રેપમાં પૂરેપૂરો નળાકાર એટલે કે બોર ઉપર મળ પ્રવાહના નિકાસની અસર થતી નથી. તેથી આ પ્રકારના ટ્રેપમાં થોડોક સુધારો કરીને ઇંગ્લેન્ડના સીમાન હિલરે પી ક્યુ અને એસ ટ્રેપનું સાયફોનેજ એક્શન રોકવા માટે રેગ્યુલર સેક્શનની ટ્રેપનો વોટરવે ચોરસ આકારનો બનાવી આપ્યો. તેથી એનડીટી ટ્રેપની મદદથી પૂરેપૂરો આપણે મળ પ્રવાહ છે એ દૂર થઈ શકે છે. Now next is the ND siphon trap. The use of the vent pipe can be avoided by the connecting the anti-siphonic trap, so the cost is the reduced. There are many types of the anti-siphonic traps available in the market. Here we saw the figure, the Gravek trap, a very common type of the anti-siphonic trap. Here A and B. એન્ટી-સાયફોનિક ટ્રેપનું જોડાણ થવાથી વેન્ટ પાઇપનો ઉપયોગ આપણે ટાળી શકાય છે, તેથી ખર્ચમાં આપણો ઘટાડો થાય છે. બજારમાં આપણે માર્કેટમાં છે એ ઘણા પ્રકારના એન્ટી-સાયફોનિક ટ્રેપ મળતા રહે છે, અને આપણે ગ્રેવાક ટાઈપની એન્ટી-સાયફોનિક ટ્રેપ આપણે ફિગરમાં જોઈએ છીએ. હિયર The design of this trap is that when the water seal in the trap is subject to the anti-siphonic stress, the water from the inlet side is the pushes downward due to the extreme atmospheric pressure. This causes the air to pass through the B tube shown in figure here and fill the water in the tube C here. It is C. When the pressure of the both of the instrument is equal, here B and C, the water filled in the tube C returns so that water seal is produced in the trap is shown in figure. તો આ રીતનું જો આપણે વોટર સીલ જળવાઈ રહીએ છીએ. આ ટ્રેપની રચના એવી હોય છે કે તેમાં ટ્રેપમાં વોટર સીલ ઉપર એન્ટી-સાયફોનિક સ્ટ્રેસ લાગે છે, તાણ લાગે છે, ત્યારે વાતાવરણના ભારે દબાણને લીધે ઇનલેટ સાઈડનું પાણી નીચે તરફ ધકેલાય છે, જેને લીધે આપણે આ ફિલ્મ આકૃતિમાં જોઈએ તે પ્રમાણે તેમાંથી બી ટ્યુબમાંથી છે તે હવા પસાર થાય છે. ધીસ ઇઝ ધ બી ટ્યુબ, અને ટ્યુબ સીમાં પાણીનો ભરાવો થાય છે. હી ઇઝ ધ સી. અને જ્યારે બંને બાજુનું દબાણ સમાન થાય, પ્રેશર જ્યારે સરખું થશે, ત્યારે ટ્યુબ સીમાં ભરેલું પાણી છે એ રિટર્ન થશે, પાછું ફરશે. તેને હિસાબે આપણે ફિગરમાં જોઈએ તે રીતે વોટર સીલ છે તે જળવાઈ રહે છે, અને આ રીતે એન્ટી સાયફોનિક ટ્રેપ વર્ક કરે છે. તો એન્ટી સાયફોનિક ટ્રેપ જોડાણ થવાથી વેન્ટ પાઇપનો આપણે ઉપયોગ ઘટાડી શકીએ છીએ. તેની હિસાબે વેન્ટ પાઇપનો ખર્ચ પણ આપણે ઓછો થાય છે, અને માર્કેટમાં અત્યારે ઘણી ટાઈપના એન્ટી સાયફોનિક ટ્રેપ મળે છે. આપણે જે ફિગરમાં જોઈએ છીએ તે ગ્રેવાક ટ્રેપ બતાવેલી છે, અને તે ખૂબ જ પોપ્યુલર છે અને સામાન્ય પ્રકારની એન્ટી-સાયફોનિક ટ્રેપ છે. આ ટ્રેપની રચના એવી હોય છે કે તે ટ્રેપમાંના વોટર સીલ ઉપર એન્ટી-સાયફોનિક સ્ટ્રેસ લાગે છે, દબાણ લાગે છે, ત્યારે વાતાવરણના ભારે દબાણને લીધે ઇનલેટ સાઈડનું પાણી છે તે નીચે બાજુ આવે છે. તેને હિસાબે બી ટ્યુબમાં છે તે હવા ભરાય છે, અને ટ્યુબ સીમાં પાણીનો ભરાવો થાય છે, અને જ્યારે પ્રેશર સમાન થાય ત્યારે ટ્યુબ સીનું ભરાયેલું પાણી છે તે રિટર્ન થાય છે, પાછું ફરે છે, અને આપણે ફિગરમાં વાત કરી તેમ આ રીતનું વોટર સીલ જળવાઈ રહે છે. તો થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ. વી હેવ ડિસ્કસ ધ ટ્રેપ્સ. તેમાં આપણે પી ટ્રેપ, એસ ટ્રેપ, ક્યુ ટ્રેપ, ગલી ટ્રેપ, ફ્લો ટ્રેપ અને નાની ટ્રેપ, ઇન્ટરસેપ્ટિક ટ્રેપ, એન્ટી ડી ટ્રેપ્સ, એન્ટી સાયફોન ટ્રેપનું ડિસ્કશન કર્યું, અને તે કઈ રીતે વર્ક કરે છે તે સમજ્યા. તેમજ આગલા પોઈન્ટમાં આપણે વેરિયસ પાઇપ્સ, સોલ પાઇપ છે, વેસ્ટ પાઇપ છે, વેન્ટ પાઇપ છે, વેન્ટિલેટિંગ પાઇપ છે, અને રેન વોટર પાઇપ, તેમજ ડિફરન્ટ પાઇપ્સના આપણે ડાયામીટર કેટલા હોય છે તેનું આપણે ડિસ્કશન કર્યું. થેન્ક યુ.